So this class will take up the conduction of the heart. Conduction of the heart basically speaks about how does an heartbeat originate. Heartbeat henge originate ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So we have seen the structure of the heart in the previous class, right? So if you see the structure of the heart, we have two auricles. We have two auricles and two ventricles present, right? Two auricles and two ventricles present. So auricles, this is right auricle and the left auricle. Extend it more. Left auricle, and then we have the ventricles present here. So, right atrium, left atrium or right auricle and the left auricle, and then right ventricle and the left ventricle. Now, how does an heartbeat originate? A heartbeat usually originates by an electrical impulse. Heartbeat originate ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. So the whole story of the conduction of the heart is about how the electrical impulse is being generated in the heart and how does it travel all through the heart. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So this is all about the conduction of the heart. We'll first see what tissues or what cardiac muscles are involved in the conduction of the heart. There are certain specialized modified cardiac muscles or patch of specialized modified cardiac muscles which are involved in the conduction of the heart. And first very important part of muscle is located very close proximity to the superior vena cava. Superior vena cava ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? Superior vena cava, so we have it almost here. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ superior vena cava ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. So very close, in close proximity to the superior vena cava, there is a small patch of tissue like this. There is a small patch of tissue which is called as sinoatrial node, which is called as sinoatrial node. This sinoatrial node is called as natural pacemaker of the heart. It is called as natural pacemaker of the heart. Now what is an pacemaker? Pacemaker is anything which is capable of generating the electrical impulse. So artificially ಕೂಡ pacemakers ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹೌದಾ. ಆ pacemakers ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇರುತ್ತೆ and ಆ pacemaker electrical impulse ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So same ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ sinoatrial node ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Okay, so the first patch of tissue which is important in the conduction of the heartbeat is the sinoatrial node, which is an natural pacemaker. Then the next one is another modified patch of tissue which is called as atrioventricular node. Atrioventricular node. So in short we call it as SA node and this is called as AV node. Okay, atrioventricular node ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ atrioventricular node ಇಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, it passes to the ventricles. However, ಇಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ it has to pass through all of the auricles. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ auricles ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು.
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರಿಕಲ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಇದ್ರ ತುಂಬಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ there is one connection which comes from the sinoatrial node, and that is called as, it is called as Bachmann's tissue, or okay, it's called as Bachmann's tissue ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಾಚ್ಮನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂಗೂ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ನ ವಾಪಸ್ ತಂದು ಈ ಎವಿ ನೋಡಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, the first important thing is SA node, second one is AV node, and third one is the Bachmann's tissue. Now we have something very important here. This small piece of the modified cardiac muscle, okay, this small piece of the modified cardiac muscle, this is called as bundle of His. This is called as bundle of His. ಸೊ ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎವಿ ನೋಡ್ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ವೇ, okay, this is the bundle of His is the only way to carry the electrical impulse from the auricles to the ventricles. Once the bundle of His ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ, now along the ventricular septum we have interventricular septum ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಈ interventricular septum ಮುಖಾಂತರ this bundle of His will separate into right and left branches. It separates into right and left branches like this. Okay, so idu illi tara separate agutte. Right bundle of His, left bundle of His branch. Okay, right bundle of His branch ಮತ್ತು left bundle of His branch. Now ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ bundle of His ಈ ಬಾಟಮ್ ರೀಚ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ, here this particular bundle of His branch will start branching up like this. ಈ ತರ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ತರ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now these branches are called as, okay, these branches are called as specialized fibers called as Purkinje fibers. They are called as Purkinje fibers. Okay, I'll repeat again. Bundle of His is a common and the only pathway to receive the electrical impulse from the AV node to the ventricles. Okay, illige band takshana this bundle of His will divide into two branches. One is a right branch, another one is a left branch. ಈ ರೈಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆ ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ, ಟಿಪ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫರ್ದರ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್. ಈ ಫರ್ದರ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಏನಾಗತ್ತಲ್ಲ, ಫರ್ದರ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ Purkinje fibers. Okay, so ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್, ನಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೈಟ್ ಆರಿಕಲ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಆರಿಕಲ್, ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್, we also need these many things. Okay, we also need these many things for the generation of the electrical impulse and the conduction of the heartbeat. Clear? Huh? Okay. Now with this background, we'll move to the process or the mechanism of the conduction of the heartbeat.
ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ನೌ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸೈನೋಯೇಟ್ರಿಯಲ್ ನೋಡ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೈನೋಯೇಟ್ರಿಯಲ್ ನೋಡ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸೈನೋಯೇಟ್ರಿಯಲ್ ನೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. at rest, okay, at rest usually ಇದರ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ -60 ಇರುತ್ತೆ, -60 ಮಿಲಿ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಟ್ ದ ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಎಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ದ membrane potential of the SA node is ಎಷ್ಟಿದೆ? -60 millivolts. Now we have to depolarize this membrane to generate an electrical impulse. Okay, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈಗ ಡಿಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು to generate the electrical impulse. So depolarization ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್, ಹೌದಾ? we are getting to this is negative. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. we have to make it less negative or more positive. either we have to make it less negative ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಡಿಮೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ we are making it more positive ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ವಿ ಡೂ? ವಿ ಶುಡ್ ಆಡ್ ಮೋರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಮೋರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ when it is -60, okay, when it is -60 millivolts at this particular membrane potential, usually the sodium channels will open. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಚಾನಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೋಡಿಯಂ ಚಾನಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸೋಡಿಯಂ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸೋಡಿಯಂ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ K+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ K+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಿಲಿ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಏನ್ ಇನ್ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂದು ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ more amount of positive ions started accumulating in the sinoatrial node cell. ಹೌದಾ? ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಒಳಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಮೋರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? at this point of time, okay, at this point of time -60 ಇಂದ ಏನಾಯ್ತು? it became -50. it became -50 ಆಗುತ್ತೆ. so the membrane became less negative. ಯಾವಾಗ ಇದು -50 ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ -50 ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, immediately there are certain specific calcium gated channels. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಗೇಟೆಡ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಚಾನಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಚಾನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟಿ ಟೈಪ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಟೈಪ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಟಿ ಟೈಪ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಟೈಪ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ.
ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಟಿ ಟೈಪ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಒಳಗ್ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಟಿ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾನಲ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಒಳಗ್ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಒಳಗ್ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಈ -50 ಇರೋದು -40 ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ಲೆಸ್ಸರ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಮಚ್ ಮೋರ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತು. ಆಯ್ತಾ? ಯಾವಾಗ 40 ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ 40 ಮಿಲಿವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಎಲ್ ಟೈಪ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. L type are bigger calcium channels. So there is a higher influx of the calcium. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ it becomes completely lesser negative, right? And at that point of time we call it as the depolarization ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ಡಿಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಡಿಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಇದು ಸೈನೋಆಟ್ರಿಯಲ್ ನೋಡ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೈನೋಆಟ್ರಿಯಲ್ ನೋಡು ಎಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ -60 ಮಿಲಿವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಈ -60 ಮಿಲಿವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಚಾನಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. sodium channels open ಆದ ತಕ್ಷಣ sodium starts coming inside and slowly from -60 the membrane potential comes to -50. -50 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಇದು -50 ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಸೋಡಿಯಂ ಜೊತೆಗೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದು ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ 50 ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 50 ಮೇಂಟೈನ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಟಿ ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಚಾನಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟಿ ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಚಾನಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆಗೆ. ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ 50 ಇಂದ 40 ಆಗುತ್ತೆ, -40 ಆಗುತ್ತೆ. -40 ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಲೆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಮಚ್ ಮೋರ್ ಲೆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಚಾನಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬಂದು 40 ಮಿಲಿವೋಲ್ಟ್ಸ್ -40 ಮಿಲಿವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎಲ್ ಟೈಪ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. L type channels open ಆದ ತಕ್ಷಣ more amount of calcium will rush inside. More amount of calcium will rush inside. More amount of calcium ಒಳಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ it is called as depolarization. It's called as depolarization. Depolarization ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, electrical impulse generate ಆಯಿತು. So now the electrical impulse got generated here in the sinoatrial node. Electrical impulse generated. So this electrical impulse which is generated here, okay, this electrical impulse which is being generated here, this has to travel all through the heart. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಸೊ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ electrical impulse to the auricles first. Auricles ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. Now this is all made up of cells only, right? ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಒಂದ್ ಸೆಲ್, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೆಲ್, ಈ ತರ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೆಲ್, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆಗೆ. Now these positive ions will start moving all through the cells. ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸೆಲ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೆಲ್ಗೆ, ಒಂದ್ ಸೆಲ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಸೆಲ್ನಿಂದ ಈ ಸೆಲ್ಗೆ, ಈ ಸೆಲ್ನಿಂದ ಈ ಸೆಲ್ಗೆ, ಈ ಸೆಲ್ನಿಂದ ಈ ಸೆಲ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫೈನಲಿ ಟು ದ AV node. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಬಚ್ಮನ್ಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಬಚ್ಮನ್ಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಗೆ ಬಂತು.
ಈ ಬ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬಂದು ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಆಲ್ ಥ್ರೂ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂ. ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು, ಎ ಬಿ ನೋಡಿಗೆ ಬಂತು. Okay, so this is basically by transferring the positive ions. Positive ions ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಾಗ, ಓಕೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಪೋಲರೈಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಡಿಪೋಲರೈಸ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಡಿಪೋಲರೈಸ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಡಿಪೋಲರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೀಕ್ವೆನ್ಶಿಯಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಡಿಪೋಲರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಶಿಯಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಸ್ ಡಿಪೋಲರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Now this is how it is spreading up to the AV node. ಈಗ ಒಂದ್ಸತಿ AV ನೋಡಿಗೆ ಬಂದಾದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕೆಳಗಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲೇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಶುರು ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ 24/7 ಇರಲ್ಲ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಜನರೇಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ 24/7 ಇರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್, ಇಟ್ ಶಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಆನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಜನರೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ 0.1 seconds. ಅಂದ್ರೆ ಆ 0.1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏಟ್ರಿಯಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ 0.1 seconds ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆದಾಗ, ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆದಾಗ these auricles will contract and they push the blood to the ventricles. They push the blood to the ventricles. Ventricles ಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪುಷ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು, 0.1 seconds ಬೇಕು. 0.1 seconds. ಆ 0.1 seconds ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋ ತನಕ the next electrical impulse will not be generated. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಫುಲ್ ತುಂಬಿರ್ಬೇಕು, ಬ್ಲಡ್ ಫುಲ್ ತುಂಬಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಫುಲ್ ಆಗೋ ತನಕ ಇದು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಜನರೇಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಬಿಫೋರ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಫಿಲ್ಸ್ ಇಂಟು ದ ಏಟ್ರಿಯಾ ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. It is like partial pumping of the blood. It is not complete pumping of the blood. Try to understand. Illi the blood has to fill the auricles completely. When the blood is filled up in the auricles completely, avaga idu push ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ proper amount of blood will come into the ventricles and then it is been pumped back to the body parts. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬ್ಲಡ್ ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಪಟ್ಟಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಡು, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಡ್ ಪಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ದ ಬಾಡಿ. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 40 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು -40 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಪೋಲರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದೇನಾಗ್ಬೇಕು, ರೀಪೋಲರೈಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಡಿಪೋಲರೈಸ್ ಆಗಿರೋ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ರೀಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ರೀಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, when it comes or when the membrane becomes depolarized, immediately the potassium channels will open back. The calcium channels will close, potassium channels will open. Calcium channels close ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಕಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇನ್ಫ್ಲೋ ಕಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೋಡಿಯಂ ಚಾನಲ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫ್ಲೋ ಕಟ್ ಆಯ್ತು. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಚಾನಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಗಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊರಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ದೇ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ -60 ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೀಪೋಲರೈಸೇಷನ್.
which is called as repolarization. Okay, clear? Huh? Okay. Ega. So here the electrical impulse is now present here in the AV node. Now AV node ಗೆ ಬಂದಾಗ there's one concept called as delay in the AV node ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಿಲೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ AV node ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಪಲ್ಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Until the previous impulse is there in the auricle, the new impulse will not be generated. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಫಿಲ್ ಆಗೋ ತನಕ AV ನೋಡ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. AV ನೋಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಂಪಲ್ಸ್ ನ. ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವಾಗ AV ನೋಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Got it? Because what is required? Compulsory next flow ಗೆ, next contraction ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಫುಲ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, ಡಿಲೇ ಆಗತ್ತೆ. ಡಿಲೇ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ these cells will show the resistance. These cells will show the resistance to the electrical impulse. ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಆಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ತರ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. Very few gap junctions will be present here in the AV node. However, there are more gap junctions present here in the auricles. But here there is a high electrical resistance, electrical impulse resistance irutte, plus there are very few gap junctions. Hangagi the electrical impulse will move very slow. Okay, now the impulse will come up to the bundle of His. The impulse will come up to the bundle of His. Bundle of His ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ now it has to move along the branches. ಈಗ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲಿ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಎಟ್ ದ ರೆಸ್ಟ್, okay, ventricles at rest, I'll write it here, will be having minus 90 millivolts. Ventricles at the rest will be having minus 90 millivolts ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ minus 90 millivolts ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಚಾನಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಸೋಡಿಯಂ ಚಾನಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. at the same time potassium channels ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಚಾನಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಚಾನಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ the membrane becomes less negative or more positive. The membrane becomes less negative or it becomes more positive, which is called as the depolarization. Okay, which leads to the depolarization. So ಏನಾಯ್ತು, depolarization ಆಯ್ತು. Depolarization ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಗ್ಯಾಪ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ Purkinje fibers. Purkinje fibers, what they do is they are the most fastest impulse generating cardiac muscles. Okay, these are the fastest impulse generating cardiac muscles. ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಮಸಲ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇದೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ದ Purkinje fibers will transmit the electrical impulse very fastly. ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it can transfer the electrical impulse for up to 4 to 5 meters per second. Okay, it can transfer the impulse up to 4 to 5 meters in second. So
So that is the capacity of the electrical impulse transmission of the Purkinje fibers. So these Purkinje fibers will immediately transfer the electrical impulse up to the end of the ventricles, and now the electrical impulse is covered all through the ventricles. So completely complete ventricles ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ electrical impulse generate ಆಯ್ತು. When the electrical impulse has been spread across the ventricles will contract. Okay, earlier ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ auricles contract ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು auricles contracted and the blood came down into the ventricles. Now the ventricles are contracting. Ventricles contract ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ventricles is pushing the blood through the aorta and the pulmonary artery. So the aorta and the pulmonary artery, and they are getting out of the heart, one aorta to the body parts, pulmonary artery sending it to the lungs for the oxygenation. Okay, huh? So this is called as the conduction of the heart. Correct agi first path na ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. You have to remember the path of the conduction of the like generation of the generation of the impulse, electrical impulse. So first ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈನೋಏಟ್ರಿಯಲ್ ನೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಜನರೇಟ್ ಆಗೋದು ಸೈನೋಏಟ್ರಿಯಲ್ ನೋಡ್. ಸೈನೋಏಟ್ರಿಯಲ್ ನೋಡ್ ಇಂದ now it starts spreading across the both auricles. However, right auricle ಗೆ ಸೈನೋಏಟ್ರಿಯಲ್ ನೋಡ್ ಇಂದನೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಫ್ಟ್ auricle ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ through the Bachmann's tissue. To the Bachmann's tissue, now it is also spreading to the left auricle. ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, AV ನೋಡಿಗೆ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. AV ನೋಡಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ refill, contract the existing blood and should refill it completely, right? So ಇಲ್ಲಿ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪುರ್ಕಿಂಜಿ ಫೈಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ನ HIS ಬದಲು HISS ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, now it gets divided into two branches. One is a right branch, one is a left branch. So right branch ಇಂದ right ventricle ನ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, left branch left ventricle ನ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. However, once it comes to the apex of at the bottom of the ventricles the bottom ge reach admele, again it has to taken up, it should be taken up. While it is taken up, now it is being divided into various branches, and those branches are called as the Purkinje fibers. So electrical impulse will be traveling through the Purkinje fibers now. So Purkinje fibers are the fastest electrical impulse transmission muscles, cardiac muscles andre helಬೋದು, because they are specialized modified cardiac muscles. Okay, so this is how once the electrical impulse is been transferred or spread all through the ventricles will contract and push the blood through the pulmonary artery to the lungs, aorta, to the body parts. Okay, clear? Now we call this type of the conduction, or whichever heart shows this type of the conduction, the heart is called as myogenic. Okay, we call this heart as myogenic heart. So myogenic anta yaake ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ a patch of a tissue muscle ಇಂದ ನಮಗೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. A patch of a nodal tissue, a patch of a muscular patch of a tissue ಇಂದ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಯೋಜೆನಿಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. At the same time, in some organisms the electrical impulse is generated by a specific signal from the brain. Okay, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಇಂದ ಸಿಗ್ನಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. However, ಕೆಲವು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂರೋಜೆನಿಕ್ ಹಾರ್ಟ್.
They call it as neurogenic heart. But however, we humans have myogenic heart. Okay? Clear? Huh? Note it down.